नमस्कार दर्शक बंधु 17 सेप्टेम्बर बुधवार दिन पड़ुअछि पवित्र विश्वकर्मा पूजा। चलित वर्षर विश्वकर्मा पूजा को बहुत ही खास एवं गुरुत्वपूर्ण माना जाउअछि काहेकि ना एही दिन कन्या संक्रांति पड़ुअछि एवं एही दिन एकादशी मध्य पड़ुअछि। गोटिए दिन रे संक्रांति एकादशी एवं विश्वकर्मा पूजा पड़ुअछि। तेबे एही गोटिए दिन को बहुत ही शुभ दिन बोली माना जाउअछि। एही विश्वकर्मा पूजा दिन केते सबु शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग, अमृत सिद्धि जोग एमिति पूरा 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। आज आमे आपणंकु जणैबु एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकु एवं निजर गଳାରେ किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणकर समस्त इच्छा पूरण होइजिबो, भाग्य आपणंकु साथ देब एवं आपण होइजिबे कोटिपति। आपण जेउ भी क्षेत्र को जिबे सेथिरे सफलता अवश्य पाइबे। पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अर्णर कमी हेबो नाही, पैसार अभाव केबे भी रहिबो नाही। आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु जेउ गछर चेर विषय रे कहिबाकु जाउछि, एहा सबुठारु शक्तिशाली गछ अटे। आपण निश्चिंत भावरे एही विश्वकर्मा पूजा दिन एही गछर चेरकु आनी निज गଳାରେ किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे पूरा वर्ष धन ओ अर्णर केबे कमी हेबो नाही। आपणक जीवन रे धन, सुख, समृद्धि ओ वैभवर प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपणंकु गोटिए अनुरोध, भिडियोटी को शेष जाए थरे मात्र निश्चय देखंतु। बंधुगण, एमिति किछि वृक्षलता अछंती जे कि आम जीवन रे चालुथिबा प्रत्येक समस्या को दूर करि दियंती। खास कथा एहा अटे कि वृक्ष को केवल पूजा करा जाए ताहा नुहे, बरं वृक्ष को औषध रूपे मध्य व्यवहार करा जाए। एहा केते प्रकारर बेमारी को मध्य ठीक करि दिए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु मु आजी आपणंकु किछि एमिति वृक्ष मानक विषय रे कहिबी जहाँकि बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेरकु आपण एही विश्वकर्मा पूजा दिन आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणक गळा किंबा हातरे बांधी देबाकु पड़िबो। जेउ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करिबाकु चाहुछंती, शुभ ओ लाभ को प्राप्त करिबाकु चाहुछंती, धन धान्य एवं समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, आरोग्य रहिबाकु इच्छा करुचंती, जदि आपण चाहुछंती आपणक जीवनरु दुर्भाग्य सबुदिन पई दूर हेउ एवं आपणकु भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणकु मान सम्मान मिलु, तेबे आजिर एही भिडियोटी खास आपणक पई। तेबे दर्शक बंधु, एही गछ मानक मध्यरु कोनोसे भी गोटिए चेर एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को नहीं आसंतु। आपणकु अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानकरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही अछि। आपण मानंतु कि न मानंतु, केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी विभिन्न प्रकारर रोग को ठीक करा जाए। तो आपणकु आजि मु जेउ गछ विषय रे कहिबी, तो एहाकु एही विश्वकर्मा पूजा दिन घर को आनी पूजा करी निजर गଳାରେ किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणकु एहार निश्चय फायदा मिलिबो। आपणकु सेही सबु प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को आपण लंबा समय धरी इच्छा रखिथिले। बंधुगण, दामिका रत्न पिंधिबा अपेक्षा यदि आपण एही वृक्षर चेर को धारण करि नियंती तो तार शुभ परिणाम आपणकु निश्चय मिलिथाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निजर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। एहा परे एही चेर को चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणकर गଳାରେ किंबा हातरे बांधी दियंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही विश्वकर्मा पूजा दिन केउ गछर चेर को आपणक घर को आनिबार अछि एवं आपणकर गଳାରେ किंबा हातरे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण आम चैनल रे नुआ, तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक कर दियंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि धळा अरख गछ।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ତାହା ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ବା ଶ୍ୟତ ଅରଖ ଗଛ। ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସିଦ୍ଧିରିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର 7.5, ଶନିଙ୍କର 2.5 ଏବଂ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା ଉଚିତ।
ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥାଏ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ ନାମରେ କୁହାଯାଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପାମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପାମାର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଅପାମାର୍ଗର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନାଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଶେଷ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? କାରଣ ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଅପରାଜିତା ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ ଏହି 5ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବ।